أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. Barcha maqtov danlovlar, hurmatlovlar, tubanchiliklar Alloh taolaga tegishli. Biz anig'ina maqtab, annangina yordam so'raymiz, annangina yorliqovni yo'lvaramiz. Nafsalarimizning buzuqligidan, amallarimizning nasharidan biz Alloh taolaga sığınamiz. Kimni Alloh Rabbimiz o'zining keng rahmati va marhamati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ani hech kim adashtirmas. Kimni Alloh Rabbimiz o'zining adilligi bilan adashtirsa, ani hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Şahidlik biram şınlıqda Allah'tan başqa heç bir ibadat qılınırğa layiqli zat yo'q. Yalğız ol, aның tengdashi yo'q. Ham şahidlik biram Muhammad sallallahu alayhi ve sellem Allah Teala'nın qulu ham elchisi ekanligine. Аңа, aның ahli beyti, sahabelerge, tabi'inlerge ham to'g'ri yo'ldan boruvchi barcha mu'min musulmonlarga Allohning salami, rahmati va barakati bo'lsaydi. Sizning ixtiboringiz uchun Süykli Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolunu yoqtirtgan topşırılar siklini başlayız. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolun, sirasin her bir Müslümana bilu tiyişli. Çünkü Allah Rabbimiz anın torunda ayta, A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha vel yawmal akhir ve zekerallaha kathira. Allah ilçesinde sizge iyerge tiyişli bulgan көркәм хулuk ve yaxşı sıfatlar bardır. Allah'tan savab hem ahirette cennetini ümit itüşü, Allah'ını küp zikir itüşü müminler için. Allah Rabbimiz Kur'an'da ayta, A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dörsülükte Allah Teala o'zi ham aның ferişteleri Muhammed Peygamberge salavat eyteler. Ey iman getirgen bendeler, siz de Allah elçisine selamlarınızı eytiniz, ham salavatlarınızı jetkiriz deb Allah Rabbimiz bizge buyruq berer. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bütün көркәм sıfatlar şağılış tapqan idi. Ol bu dünyadan ketib barğaç müminlərinin anası Ayşe radıyallahu anhadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin xulqi turunda, o'zi turunda, şahsiyati turunda sorağaç, ol bulay deb javob berdi. Sen Qur'onni o'qiysingmi deb. Ya'ni shu so'rovchi kishiga ol so'rov bilan javob berdi. Sen Qur'on o'qiysingmi deb. Tegisi albatta degach, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi Qur'onda esga olingan bütün yaxshi sifatlar şağılış tapqan edi deb aytdi. Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem bik g'adi bo'ldi, botir bo'ldi. Har qatlam kishilarni de bir turli qaradi, ya'ni birsinden ustunroq deb qaramadi. Aның hatta dushmanlari aның turunda yaxshi fikrda edi. Misal uchun İslam dininin en birinci düşmanlarından, en tekabir kişilerinin bu dünyada bulup gitken en tekabir kişilerinin birisi bulgan Ebu Cahil degan bende bir vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına kila hem ayta, inna la nukazzibuk walakin nukazzibu bima ji'ta bihi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dürüstlükte biz seni yalganda gayiplemeybiz. Seni yalgancı deyip ulamaybiz. Çünkü biz bilamiz şınapta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin İslam kelganchi ana shunday qo'shamati bula el-amin degan, ya'ni ishonchli degan. Bu mushriklar da ayta, biz seni yolg'onchilikda g'ayiblamaymiz, lekin sen olib kelgan so'zlarni yolg'onda g'ayiblaymiz deb. Ham endi Alloh Rabbimiz Ahzab surasida shu tubandagi oyatlarni indira, Alloh Rabbimiz ayta, innahum la yukazzibunaka walakinnaz zolimina bi ayatillahi yashhadun. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dürüstlükte Allah seni yalgancı demiler. Lakin bu zalimler, yani müşrikler Allah Teala'nın aşık bulgan, dürüst bulgan ayetlerin yalganga çıgaralar deb Allah Rabbimiz Peygamberimizge haber verir. Düşmanlar nishikkina аңа qarşı kurashsalar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge qarata baribir
hurmat hislari bor edi ularning. Misal uchun şu Abu Jahlning so'zlarini keltirdik. Ikkinchi bir misal G'utayba ibn Abi Lahab payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ikki tug'an inisi. Bir vaqt ul Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallamni jiltiratib ola ham bitine tüküre. Allah elchisi sallallohu alayhi va sallam ayta, seni Alloh taolaning itlarning bir iti yo'q etsin de. Ham G'utayba bila payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir narsa aytsa, bu albatta turmushga oshashaq ekan. Ham endi bir qarvan bilan bir yerga savdo ishlari bilan borganda to'qtilar yolitirga ham endi bu aytib qo'ya, ana mana butun kishilar shulg'ab olsinlar, ham ul mana shu hosil bo'lgan aylanishda tugarak ishida qoluv uchun. Shulay aytalarda butun shulg'ab tugarak yasab olalar, ham yuqlarga yotalar. Qora tunda bir arslan kelib chiqa, ham butun kishilarni o'tib mana shu G'utayba ibn Abi Lahab yanına yunala. Ham endi G'utayba uyanib keta, ham ayta, ular oldindan shunday so'zlarni Allah bilan antitam Muhammad Makkada bo'lib meni o'tirdi de. Hamma shinabda butun kishilarning ko'z oldinda shusha zo'r arslan keladi, shusha Alloh taolaning dushmanining boshini qopib yota, ham endi tegisi shunday mushrik holida qizg'anishga qarshi bu dunyodan ketib bora. Ikkinchi bir misal Umayya ibn Halaf degan bir banda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Makka shurunda kela ham ayta, ey Muhammad, men eng yaxshi ot oldim, anga eng yaxshi rizqlar oshatam. Ham kunlarning bir kunida men anga otlangan holda seni o'tiraman deb ayta. Ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayta, Alloh tilasa men seni o'tiraman de. Ham endi sug'ish vaqtida Umayya endi menga yunala, Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallamni o'tiruv niyatidan ham endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam anga sungusin jibara. Sungu aning mo'yin tirasin sidirib qina keta, ya'ni ruscha aytganda sadina, shunday sidirilug'ina borliqqa kela, bir kichkinagina jarohat. Shunliqdan shusha Umay qishqirib yig'la, ham endi qaytir yo'lga chiqqach, qishqira qayta. Albatta endi mushriklar andan o'zlarining do'stlarining kulalar endi bundagina jarohatga deb bola shag'ada tuza, ammo sen tuza olmaysan deb. Tegisi endi javob etib aytgan bo'lar, siz mana deb shusha og'irtuni butun dunyo kishilarına bo'lib bersangda Alloh tuza olmaslar edi. Hamda Makkada vaqtda de menga Muhammad aytgan edi, men seni o'tiraman deb, ham Alloh bilan ant etam, agar u mening yuzimni ko'rgangina bo'lsa-da, men bu dunyodan ketib bor edim deb. Alloh dushmanlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dushmanlari mana shu holda edi. Ammo mu'minlarga kelganda Alloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ziyon kelmasin uchun o'zlarining turmushlarini berishga azir edilar. Biz bularni olg'a to'g'ri qarab ketirmiz. Hozir endi shusha qisqachagina G'arab yarim o'trovining islom dini kelgancha bo'lgan turmushini qarab ketirmiz. Allohumma salli ala Muhammadin va ali Muhammad. G'arab yarim o'trovini dinni, shusha tavhid dinin, Alloh taolani bir deb tanigan dinni İbrahim alayhissalom vaqtida o'kila, İsmail alayhissalom bitinde biz bilamiz, G'arablarning atalari deb aytilgan. Shusha vaqtda Alloh taolaning amri bilan endi Allohning do'sti bo'lgan İbrahim alayhissalom shusha Makka yerligida uli bilan endi Ka'batullahni tuzilar, ham endi Alloh Rabbimiz Qur'onda ayta, turistlikda deya yer yuzida eng birinchi Alloh rizoligi uchun Alloh taolaning yurti etib tuzilgan yurt ol Makkada bo'lgan yurt deb Alloh Rabbimiz Qur'onda bizga xabar etadi. G'arablar bek uzoq mana shu İbrahim alayhissalom olib kelgan tavhid dinini tutunib yashadilar. Tavhid ya'ni bir Alloh taolagagina ibodat qilib dini. Allohning dinine to'g'ri bo'lib yashadilar. Ularda bek yaxshi sifatlar bor edi. Ular yumart edilar. Mana shu Ka'batullahni qarab turdilar. Ammo vaqtlar uza
әкренәп динне оныта килделәр, әмма дә ләкин диннең иң төп нигезе булган ла илаха иллаллах кәлимәсенә алар тугры калдылар. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер гыйбадәт кылынырга лаеклы зат юк дигән кәлимәгә алар тугры калдылар. Көннәрнең бер көнендә шушы халык арасында бар иде бер Әмр бин Лухай дигән бер бәндә, һәм аны бик кешеләр бик хөрмәт итәләр иде, аның сүзләрен тыңлыйлар иде. Бер вакыт Шам җирләренә, Сирия җирләренә ул сәүдә белән баргач, күрә андагы кешеләрнең кулдан ясалган сыннарга гыйбадәт кылганнарын. Һәм инде Әмр ибн Лухай аптырап сорый тегеләрдән: "Сез ни өчен буларга гыйбадәт кыласыз?" дип. Тегеләре әйтә: "Без алардан яңгыр сорасак, алар безгә яңгыр бирәләр. Муллык сорасак, алар безгә муллык бирәләр, һәм бу әйбер безнең тикшерелгән, дәлилләнгән, моны исбатлап та торасы юк" диләр. Без моны бик күп сынап карадык инде ди. Һәм шушы вакытта Әмр ибн Лухай сорый: "Миңа мөмкинме шушы бер-ике сыныгызны алырга, үзем белән алып кайтып китәргә?" дип. Тегеләр аңа биреп җибәрәләр. Һәм Әмр ибн Лухай менә Мәккәгә кайта, Мәккә халкына күрсәтә: "Менә сез гыйбадәт кылынырга тиешле булган путлар" ди. Әлбәттә, инде тегеләр каршы килә, әмма нашы Әмрнең дәрәҗәсе, Әмрнең җуртүллеге нашы максатына ирешергә ярдәм итә. Ягъни ул теге кешеләрне, Мәккә әһелләрен нашы сыннарга, гыйбадәт кылырга килештереп бетерә. Һәм инде шайтан менә шулай килә дә, инде ул башта кичкенә генә адымнар белән, һәм инде шайтанның иң зур максаты бит инде кешеләрне төркем итеп утка кертү. Һәм гарәпләр дә яңа гына алар Аллаһ Тәгаләне бер дип таныйлар иде, һәм күпмедер вакыт үткәч инде алар Аллаһ Тәгаләгә ширк ката, ягъни тиңдәшлек китерә башладылар, һәм нашы сыннарга гыйбадәт кыла башладылар. Вакыт үткән саен алар шушы ширк баткаклыгына шума килделәр, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәне яулаган елны Кәгъбәтулладан гына 360-тан артык шушы сынны чыгарып вата. Һәр йортта сыннар барлыкка килә. Алар кайберәүләре, мисал өчен, үзләре белән сыннарны сәфәргә алып китә иделәр. Бер шундый риваяттә бар, бер кеше сынын өйдә онытып калдыра, һәм инде үзенең илаһи итеп үзе белән булган хөрмәне ала. Хөрмә финик. Шуннан сорый башлый, бәрәкәт сорый, һәм инде моның ризыгы беткәч, нашы үзе яңа гына гыйбадәт кылган куштырнаклар эчендә илаһын ул кабып йота, һәм инде шундый Аллаһ Тәгалә түбәнлеккә төшерә аның диненнән ваз кичкән кешеләрне. Гарәпләрдә никах берничә төрле була. Иң беренче төре инде ул безнең хәзерге вакытта шәригатьтә тәгаенләнгән мөхөр һәм шаһидлар белән бәйле булган никах, ансы да була. Ләкин башка төр никахлар була. Мисал өчен, ире хатынына әйтә торган була, күреме беткәч, бар фәлән-фәләнгә аның белән якынлык кыл, һәм инде авырга узгач кайтырсың дип. Бу ни өчен шулай эшләнә? Бу инде нашы нәселләрен үзләренчә инде яхшырту йөзеннән. Икенче төр никах, өченче төр никах дип әйтик инде, ансы түбәндәгечә була. 10 ир-ат бер хатын кыз янына керәләр, һәм инде хатын-кыз авырга узганнан соң кайсына булса да төртеп әйтә торган була: "Син баламның әтисе" дип, һәм инде ул нашы кәфаләт эшләрен үз өстенә ала торган була. 4нче төр никах, ул инде гадәти зиначылардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Шушындай фахиша хатын-кызлар үзләренең ишек төбенә флаг илеп тора торган булалар, кем теләсә шул керә торган була. Хатын-кызны күрәбез, исламга кадәр дәрәҗәсе бик нык төшкән була. Мисал өчен, гарәпләр арасында бик киң кулланыш алган бер гадәт була: кыз бала туса, аны тереле җиргә күмә торган булалар. Бу хәлнең дә тарихы бар. Ике кабилә сугыша, һәм инде бер кабилә икенче кабиләнең аксакалының дип әйтик инде кызын кулга ала, һәм инде кул итеп яулап алалар. Шушы икенче кабилә инде киридән сугыш белән бара, шушы кызны инде тегеләрне җиңәләр, һәм инде яулап алгач, теге кыз шушы яуланып алган кабиләдә калуын
қалам деп әйткән була, һәм шуның белән әтисенең дәрәҗәсен бик каты төшерә. Һәм шушының әтисе әйткән була, нәзер итеп әйткән була, әгәр дә минем кыз балаларым туса, мин аларны берәм-берәм терелей күмермен ди. Һәм чынлап та Аллаһ Тәала бу бәндәгә уннан артык кыз бирә. Һәм инде уннан артык кыз менә шулай терелей җиргә күмелә. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Ва идәл мау'удату суилат би айи занбин кутилат." Әгәр дә бер гөнаһсыз кыз бала соралса, син нинди эй бала, син нинди гөнаһың өчен үтерелдең соң дип. Ягъни кыямәт көнендә бөтенесе дә соралыр, бөтен гөнаһлар да фаш ителер ди. Һәм кызларын исән калдырга теләгән кешеләр качып кына аларны исән калдыра торган булалар. Ни өчен соң шушылай итеп кыз бала бик хур эш булып саналган? Чөнки ул кылыч күтәрә алмаган. Имеш, ул сугышка яраксыз, шундыктан ул кирәге юк. Икенче бер сәбәбе булып тора, менә шу кыз бала имеш инде бузыклыкка төшүгә, бузыклыкка ныграк төшүгә мөмкинлеге. Аллаһумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммад. Шундыктан шушы кыз бала шушындай язмышка дучар ителгән була. Әлбәттә инде шушы хәлләр белән бергә гарәпләрнең яхшы сыйфатлары да була. Без аларны әйтеп киткән идек инде. Ул батырлык, ул юмартлык, кешенең бердән-бер диясе булырга мөмкин булган, ул бөтен гаиләсен туйдыра торган. Ләкин инде аңа кунаклар килә торган булса, ул инде аны да курбан итеп чалып, аларны сыйлый ала торган булган. Менә шушындай яхшы сыйфатлары да аларның була. Һәм инде ислам дине килгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы яхшы сыйфатларын кулланып, аларның батырлыгын кулланып, юмартлыгын кулланып, дөрес юлга кертеп җибәрә. Гарәпләрдә тагын бер тарихи вакыйга бар. Ул 571 елда галимнәр әйтүенчә булган хәл, ул фил елы, фил вакыйгасы дип атала. Әбраха дигән бер кеше Эфиопларның, Хәбәши халкының инде Йәмәндәге ил башчысы дип әйтик инде. Ул гарәпләрнең Кәгъбәгә барып хаҗ кылуларын күрә һәм инде Санга шәһәрендә Зур Әл-Кулейс дигән зур бер ширкәү төзи. Һәм инде бөтен кешеләргә дә әйтә, шушында хаҗ кылыгыз, хәзердән хаҗ менә шунда кылыныр дип. Буларны ишетеп, инде Кинана дигән кабиләдән бер кеше бара һәм инде төнне, кара төндә берәү дә күрмәгәндә шушы ширкәүгә кирип, шушы ширкәүнең стеналарын нәҗислей. Һәм чыгып китә. Абраха шушы хәлне күргәч, бик каты ачу чыга һәм инде зур бер гаскәр, риваят кылына 60 меңлек гаскәр җыя һәм инде шушы гаскәр белән Мәккәгә таба юл тота. Шушы гаскәрдә филләр дә, алгырәтләр дә булалар, зур филләр. Һәм инде гарәпләр әлбәттә инде филләрне күргәннәре булмаган, шушындай зур хайванны алар инде куркып ук калалар. Һәм очраган һәрбер кабиләне булар җиңә баралар. Мәккә тирәсенә җиткәндә туктыйлар һәм инде Мәккәлләр исеменнән сөйләшүгә Габдул-Мутталиб дигән кешене җибәрәләр. Габдул-Мутталиб, алга китебрәк әйтәбез, ул сөйекле пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның бабасы була. Габдул-Мутталиб нашы җирнең инде ул башлыгы буларак, хөрмәтле кеше буларак, нашы Абраха белән сөйләшергә юл тота. Абраха үзенең инде бүлмәсендә, шушы палаткасында утыра, аның инде көрсие була, утырып тора торган җире. Һәм инде Габдул-Мутталиб килеп кергәч, ул аның йөзенә карый, ягъни Абраха, һәм Габдул-Мутталибка карата хөрмәт кичерә башлый. Хөрмәт хисләре уяна һәм үзенең көрсиеннән, урындыгыннан ук төшеп, аның янына утыра һәм сөйләшә башлыйлар. Әлбәттә инде сөйләшәләр алар тәрҗемәчеләр аркылы. Һәм Абраха сорый: "Сине минем кырга нәрсә китерде?" ди. Габдул-Мутталиб әйтә: "Сез минем 100 дөньямны кулга алдыгыз, мин шуларны сорап килдем сездән" ди. Абрахага шушы сүзләрне тәрҗемә итеп бергәч, ул инде әйтә: "Мин сине ди акыллы кешедер дип уйлаган идем. Мин синең ди динеңнең бер өлеше булган Кәгъбәтулланы җимергә дип киләм, ә син миннән үзеңнең дияләреңне сорыйсың" ди. Габдул-Мутталиб әйтә: "Дөреслекдә мин дияләремнең хуҗасы.
Минем башка әйберемә көчем юк. Бу йортның хуҗасы ул Аллаһ. Әлбәттә Аллаһ Тәала үзенең йортын саклар ди. Һәм инде шушы аңа инде дияләрен бирәләр. Габдул-Мутталиб Аллаһ Тәаладан шы йортны сакланып калуын сорый башлый. Һәм инде Мәккә әһелләре якын тирәдәге тауларга качышып бетәләр. Нәрсә булыр микән дип көтәләр. Һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәаладан дуа кылып сорыйлар, шушы йортны саклап калсын дип. Шушы гаскәрдә иң зур фил Мәхмүд исемле фил була. Инде гаскәр Мәккәгә таба кузгалмакчы булганда, фил менә шушы тезләнә һәм инде алга таба атламый. Аптырап карыйлар. Яман ягына куып карыйлар, фил турып китә. Башка якларга куып карыйлар, фил турып китә, әмма Мәккәгә таба юнәлдергәндә ул инде тезләнеп тора. Аны сугып та карыйлар, кыйнап та карыйлар, һәм инде менә шу вакытта гаскәриләрнең йөрәкләренә курку керә башлый. Димәк, ниндидер бер көч бар, шушы филне тоткан. Без беләбез инде, әлбәттә, ул Аллаһ Раббыбыз, шушы бүтән әйберне юктан бар кылып, бүтән әйберне ризыкландырып торучы Аллаһ Тәала бүтән әйбер белән дә идарә итә. Һәм аңа филне туктату бернинди авырлык та китерми. Көтмәгәндә бүтән тирә-юнны каплап, кара болыт кебек кичкенә генә кошлар пәйда булалар, һәм менә шы гаскәриләрнең үсләренә ташлар ыргыта башлыйлар. Бу кошларның риваят кылына һәр ике тәпиендә һәм инде томшыкларында янган балчыктан булган ташлар була, һәм инде менә шы таш тигән һәрбер кеше үлә бара. Бик күп кеше менә шы Коръәндә хәбәр ителгәнчә, тасвирланганча, бик күп кешеләр ашалган пишән кебек җиргә кырылып яталар. Инде исән калганнары качалар, һәм инде Абрахага килгәндә ул инде кайтып җитә, ләкин инде ул бик мискин кыяфәттә кайтып җитә. Аның инде терелей менә шы әгъзалары кыйла башлый, һәм инде риваят ителә ки, аның йөрәге тирәсендә, күкрәгендә бик зур яра барлыкка килә, һәм инде үлер алдыннан менә шы кешеләр күрә башлыйлар анда йөрәге тибеп торганын. Һәм инде ул менә шулай итеп бик мыскыл ителгән, бик түбән кыяфәттә, түбән хәлдә, мушрик хәл, ягъни ислам динендә булмаган хәлдә үлеп китә. Аллаһ Раббыбыз менә шулай итеп үзенең иң беренче бу дөньяда булган йортын, Мәккәдәге Кәгъбәтулла йортын саклап кала. Әлбәттә, инде бу аңлатмый. Галимнәр әйтә, бу ди Курайшларга карата хөрмәт йөзеннән түгел, бәлки шушы җирдә тиздән Мөхәммәд дигән иң хәерле бәндә чыгу сәбәпле ди. Һәм чынлап та шушы елны инде тарихта китерелә, инде кайбер риваятлар буенча 20-нче, кайбер риваятлар буенча 22-нче апрель тирәлегендә ди дөньяга бүтән җиргә нур таратачак, бүтән шушы бузыклыкны, бүтән ялгышу, адашу, саташуларны юкка чыгарачак кеше килә. Ул пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.